नमस्कार दर्शक बंधु आम चैनल तरफ आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। बर्तमान आम टीम आसी पहुंची जाइए बालेश्वर नायिकार ठाकुर अभिराम परमहंस आश्रम से आश्रम पीठाधीश बा महंत अच्छा बाबाजी सच्चिदानंद दास को आम भेटिलु। बाबाजी सच्चिदानंद दास ठारू आम जाना पाइबा जो आश्रम नायिकार अच्छी ये आश्रम महात्मा विषय आश्रम केबेट है बाबा ये केते दिन ठारू पीठाधीश बा महंत हिसाब से रहिले ठाकुर परमहंस अभिराम परमहंस विषय से किसी आमको जनइबे आश्रम विषय भी किसी कहे। चैनल तरफ आपण मानक स्वागत करुच्ची बाबा। आपण आपण आमको आम दर्शक मानक ये जो आश्रम विषय किसी कहे। सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रभु सदिच्छापूर्ण आनंद कवार हरि बोल। ये जो आपण मैंने देखुं आश्रम टी आश्रम 1996 मसीह प्रतिष्ठा होता। मु करमला प्रथमे गली 1980 मसीहा डिसेम्बर 25 तारिख दिन से पहुंची थी। तत्पर सन्यास व्रत करी आमर ठाकुर जो प्रथम शिष्य आचार्य वैकुंठ बाबा तांको पाथरे 9 वर्ष काल रही 1999 मसीहा फेब्रुआरी मास मो आश्रम पलि आसी उत्तर भारत जीवाई। बाटरे मोर जे दीक्षा गुरु से होचंते नागेश्वर बाबा तांको सहित मोर देखाला एवं से मते कहिबारु ए आश्रमटी सेबेठु 1999 मसीहा ठू कार्यक्रम आरंभ हैला, गठनर कार्यक्रम आरंभ हैला। मोर 1996 प्रतिष्ठा हैला एवं नागेश्वर बाबा मते 2011 पर्यंत एठारे रही। 2011 देहांत पर मु एठारे रोची एवं आश्रम कार्यक्रम सब प्रकार जमती वर्ष वर्ष हवा कथा हे चलचे। बहुत भक्तों समागम हुए, बहुत दूर दूरांत भक्त मैंने आसती। यही प्रकार चली कार्यक्रम एठार। बाबा आम गोटे कथा जो आश्रम मान प्रधान मुख्य पर्व मान क्यों दिन पालन करा जाए? मुख्य पर्वटा आमर एनुअल फंक्शन मार्च मास लास्ट रविवार शनिवार रविवार माने प्रत्येक वर्ष मार्च मास लास्ट रविवार शनिवार रविवार पालन करा जाए। सेटा 3 दिन धरी पालन हुए। से तो बहुत संख्यार भक्त मैंने आसती, बाबाजी मैंने आसती, बहुत लोकारण्य हुए ये। यही आश्रम बाबा आपन तो एते दिन रहिले ठाकुर किसी अलौकिकता बा किसी सीमित अनुभव करिसेंती आपण? हाँ अलौकिकता तो करिछि से कथा कहबी गोटे। हाँ आपन टी कहू शुणत तबे। आमर ठाकुरंकर मंदिर परे जो हॉलटा अछि हॉल रे सेठी गोटे भेटी बाक्स बसता है। से भेटी बाक्स बसता समस्ते सेठी पैसा पत्र गलांती। गोटे वर्ष है मु पैसा पत्र तो बाहर कर नी। गोटे पिलाटे से आसे प्रत्येक दिन भागवत पढ़िया प्रत्येक दिन आसते भागवत 2 जन आसते। से पिलाटा दिने देखला जे से भेटी बाक्स को देखी पकड़ा बहुत उजिनिया लागी देखी दिने भेटी बाक्सटा चोरी करके नहीं गला। चोरी करके नहीं गला आम जानू। हठात कि माँ आसिक आम माता माँ जड़े था से माता माँ कहले बाबा आप भेटी बाक्सटा नहीं मुझे ना तो मुझे ना गला काड़े देख 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 नहीं। से पिलाटा भी नबो यह भी विश्वास कहारी नथिला। तब मु कहली हो ये टोका मान को मुझे खबर देदेली मुझे देख रे भेटी बाक्सटा किए नहीं गला किए देखा चाह कर ना। चारिआडे खोजिले कि पाइले नहीं चलीगला। पूजा भी सरीगला से दिन एटा संध्या समय घटना। पूजा राति पूजा सरीगला। राति पूजा सर मो माँ को कहली तू पहड़ पकेब मुझे जाकि ठाकुर को जनईदेवी। राति मुझे ठाकुर को गोटे दीपटे देखे मो ठाकुर को कहली प्रभु लाज रक्षा कर इटा कर ठीक होनी। जस्ट कहीकि आसी 10 मिनट भितर कबाट दिखाई 10 मिनट भितर गेट खटखटाला। जो माने कि भागवत पढ़ती जड़े मुरबी श्रेणी आ जड़े पढ़िया पिलाटा से 2 जन आसिकी गेट पाखे हाजर। मत कहले बाबा
ଆଉ ସେ ପଇସା ନେଇଥିଲା ଆଉ ତ ପାଗଳ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କହିଲା ପିଠି କଚାଟି ହେଇଗଲା କହିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ପଇସା ରଖିଛି ଆଉ ଦେଇ ଆସ ଦେଇକି ଆସିକି ଗୋଟେ ବାରକୋଡରେ କି ସେ ବାକ୍ସଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ସେ ଭଙ୍ଗା ହଉଥିଲା ସେଇଠି ପଇସା ରେଜା ପଇସା ଥିଲା ନୋଟ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଦେଇଛି ସେ ରେଜା ପଇସାକୁ ଘିନିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ରେଜା ପଇସା ଆଉ ନୋଟ କ'ଣ ହେଲା ନା କେଠି ରଖିଥିବ ତେବେ ନୋଟ ଆଉ ଫେର ରାତିରେ ଅଧରେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ନୋଟ ଘିନିକି ଆସିଲା ଫେର ନୋଟ କି ପାଗଳ ହେଇଗଲା ତ ସିଏ ଆଉ ଖାଲି ପିଟି କଚାଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ଘିନିକି ଆଇଲା ଫେର ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ରଖିଦେଇଥିଲି ଫେର କିଛି ଘିନିକି ଆଇଲା ଏଠୁ 3 times ସେ ପଇସାଟାକୁ ଆଣିକି ଆପେ ହାଜର କରିକି ଦେଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ପଇସା ବାକ୍ସଟା କେଠି ପକେଇଲୁ ନା ଆମ ଘର ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି ସେ ନାଳ ଭିତରେ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ନା ଆଣିଲା ନା ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ କେମିତିକା ନା ସେ କୁଡ଼ାରି ଫୁଡ଼ାରି ସବୁ ସେ ଆଣିକି ଏଠି ଜମା କରିକି ଗଲା ପଇସା ବି ଜମା କରିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନା ତା ପିଲାଟାକୁ ପିଟନି ସେ ପିଟିବା ପାଇଁ ପାରୁଛି ମୁଁ ପିଟ ନା କିଛି କରେ ନା ସେ ତ ମିଳିଗଲା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କିଛି ଏଇଠି ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଠାକୁର ଜଣୁ ସେଠି ସେ ପାଗଳ କଲା କି ଆପେ ଆଣିକି ସବୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଦେଲା କେମିତି ତାପରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୁଁ ଲମ୍କିନି ପଡ଼ିଲି ଲମ୍କିନି ପ୍ରଭୁ ମୋର କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଶକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବାଟା ଏଟା ମୋର ବି ଭୁଲ ଏଟା ଆପଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ବି କରିବେନି ତାପରେ ଲମ୍କିନା ପଡ଼ିକି ମୁଁ ବି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଅଲୌକିକ ଅଛି ନାଇଁ କେମିତିଆ ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଏଠି ବି ହେଇଛି କହୁଛୁ ପିଲା ଗୁଡାକ ଆସି ଯାହାର ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରିକି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଠିକି ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିକି ଠାକୁର ଘରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ 2ଟା ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଗେ ଜାତ ହେଲା 18 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଠିକି ଦୌଡ଼ି ସେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହଉନଥିଲା ତାପରେ ଏମିତି ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଯେ ଯାକୁ ଅପରେସନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଏଗୁଡାକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମ ମନରେ ଭଲ ନୁହେଁ ଏପରି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ଭକ୍ତ ଗୁଡାକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ବିଭିନ୍ନ କାମନା ବାସନା ଏଣିକି ଆସନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ଭକ୍ତିର କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ତେଣୁ ସବୁ ଦିନ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାସରେ 25 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଭରପୁର ହେଇକି ରହୁଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାବା ବଢିଆ କଥା କହିଲେ କି ଆଜି ବି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତ ବି ଯୋଉ 4 ହ୍ୱିଲର ଭେହିକିଲ ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ ବି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଯୋଉ ଆମର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ ବି କିଛି ଆମକୁ କହିଲେ ଯାଇକି ଏଠି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମାନ ବି ଘଟି ସାରିଛି ଏ ଆଶ୍ରମରେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଇ ପ୍ରକାର ତ ଚାଲିଛି ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ମୋର କିଡନୀ ଅପରେସନ ଥ୍ରୋଟ୍ ଅପରେସନ ଆଣ୍ଠୁ ଭଙ୍ଗା ଏଇଠି ମୁଁ ଧୀରିକି ପଡିଛି ତଥାପି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଯେ ଏଇଟା ତଥାପି ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି ନା ଖାଲି ଆସିବେ ନା କେହି ତ ଆସିବେ ନା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଇସା କିଣିବାକୁ ବି ଯାଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଲି 15, 20, 30 ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆସୁଛୁ କୋଉଠୁ ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଏବେ ପରିବା କିଣିବାକୁ ବି ଯାଉନି ଠାକୁର ମିଶିନି ମାସକୁ ତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଲି ମିନିମମ୍ 40-50 କିଲୋ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆସୁଛୁ ଏଠିକି ଫଳମୂଳ ସହିତ ଭରପୁର ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି କିଏ ଦଉଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା କାହିଁକି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରେ ମୁଁ ତ କିଛି ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ କିସ କରିବି ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ଆଶ୍ରମ କେମିତି ଚଳିବ ତା ପାଇଁ ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଖଞ୍ଜିକି ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଯାଉନାହିଁ ତେଣୁ ବଡ ଅଟୋମେଟିକ ହଉଛୁ ତେଣୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛୁ ତୁମେ ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯାଅ ତୁମେ ସିନା ପିଲାଟା ଯେମିତି ବାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ବାପ ପିଲାର ଯତ୍ନ ନିଏ ତ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଠାକୁର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ମୋର ଯଦି ସମସ୍ତ ମୁକାରଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ମୋ ପୁରୁଷାକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ କୃପା କରିବେନି ସେ ଜଞ୍ଜାଳଟା କ'ଣ ସେ ବୁଝିବେନି ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ
ମୁଁ ଯଦି କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ବୁଝିବେ? ତେଣୁ ସବୁଗୁଡା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ସେ କରିବେ। ମୁଁ କରୁଛୁ ବୋଲି କେବେ ଭାବନା, ମୋ ଭିତରେ ପୁରୁଷାକାର କିମ୍ବା ଅହଙ୍ଗ ଭାବ କେବେ ଆଣ ନା। ଏଇଟା ହେଲା ବଡ କଥା। ଏଇଟା ଜୀବନ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ। ତୁମେ କରାଉଛ ବୋଲି ଯେ ଜାଣ ଏ ସଂସାରରେ ସେଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ସବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ତ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଆମେ ବି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମ ଭିତରେ ତ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ନା। ମୁଁ ବି କିଛି କରୁଛି, ମୁଁ ଖାଲି ବସିଲେ କଣ ଭଗବାନ ଆଣିଦେବେ? ଆଚ୍ଛା ବସ ଦେଖିଆ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ବସିକି ତାଙ୍କ ନମ ଜପ ଖାଲି, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କର ମିଳୁଛି କି ନାଇଁ ଦେଖ, ସବୁ ମିଳିବ। ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ନାହିଁ ଜଗତରେ ଯେ କି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଧ୍ରୁବ ଭଳି ଲୋକ, ଧ୍ରୁବ ଭଳି ପିଲାଟାଏ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। କେତେ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କାଟିବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି କରିପାରିଲେ? କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କିଛି କରିପାରିଲେ? ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭରସା କରିଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭରସା, ହୃଦୟରେ ଯଦି ତାକୁ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥିବ, ନିର୍ଭର କରିଥିବ, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ସଂସାରରୁ ବାହାରିକି ଆଇଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ସେ ଆଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଥଇଥାନ କଲେ, ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ସବୁ କଥା ବି ସବୁ ହେଲେ, ସବୁ ଦେଲେ ସ୍ଥାନ। ଆମ ଜଞ୍ଜାଳ ବି ବୁଝିଲେ, ସ୍ଥାନ ବି ଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡୋରିଟା ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ବି ରହିଛୁ, କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, କଣ ଦରକାର? ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଯେମିତି କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା, ସେ ତାହା ହିଁ ପୂରଣ କରିବ। ଆମର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା, ଆମ ଇଚ୍ଛାଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆମେ ନଦି ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଡିକେଟ ହେଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ଏଇ ହଉଛି ସାଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୁରା ଡେଡିକେଟ ହେଇଯାଅ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ। ଭଗବାନ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବ, ତାଙ୍କର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେଇଠି ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ନିଜକୁ ସେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ପାରିବନି ତମେ। ଗୋଟିଏ କେବଳ ସେଇଟା ତା କମଜୋରି ବାଟ, ଯେ ମତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇছে ଯାହା ଜୀବନକୁ, ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର କମଜୋରି ଥାଏ, ସେଇଠି ସେ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ବଡ ଜିନିଷ। ଆଉ ତମେ ସାଧନ କରି କଣ କରିବ? ଏଇ ଯୋଉ କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମୟ ଇଏ ସବୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା, କି ସାଧନ କରିବ? ବାବା ଯଦି ଆମର ଭକ୍ତ କେହି ବା କେହି ଦର୍ଶକ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି କଣ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ ଆମର ଏଠି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉଛି ଶେରଗଡ଼ ଛକ। ଶେରଗଡ଼ ଛକରୁ ଏଇଟା 4.5 କିଲୋମିଟର। ସେମାନେ ବାଇ ଅଟୋ ଆସିପାରିବେ, ବା ଯଦି କାହାର ପଇସା ପତ୍ର ନଥାନ୍ତି ବା ଜଣାଶୁଣା ଥାଏ, ସେ ଆମକୁ ଟେଲିଫୋନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘିନି ଆଣୁ। ଆମ ନିକଟ ହଉଛି ସେଟା। ଆଉ ବି 4 ହ୍ୱିଲର ଦ୍ୱାରା ରେମୁଣା ଗୁଲେଇ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସୋମନାଥପୁର ଭାୟା ହେଇକି ଏଠି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଉଦଳାରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସାଆନ୍ତା ଛକ ହେଇକି ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁଆଡେ ରୁଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଶେରଗଡ଼ ଛକରୁ ଏଟା 4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ବା ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ, ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ଯିବା ଆସିବାର ଅଟୋ ବସ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିପାରିବେ। ଏଟା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଏକ ଆଶ୍ରମ, ପୁଣ୍ୟପୀଠ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଦ ରଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ନ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲେ ବି ନମ୍ବର ସହିତ ସିଏ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ସିଦ୍ଧଗିରିର ଯୋଉ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ ଆମର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ? ବହୁତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି, ଯେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏକୋ ଗୁରୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାକୋ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କଣ? ନା ଠାକୁର ସିଦ୍ଧଗିରିର ଯୋଉ ଆମର ହାଡ଼ିଦାସ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁରୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାଳାପ ହବା ଭିତରେ ହାଡ଼ିଦାସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଇଏ ସାଧାରଣ ମାନବ ନୁହନ୍ତି।
ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାବା ବଢିଆ ସେ କହିଲେ କି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି ଯେବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କି ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲେ। ତ ତେଣୁକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। नारायण सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रभुଙ୍କର सदिच्छा ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ବୋଲ। तो अधा एटी बर्तमान आम ये शेष करुचु एमती जदि आहरी भल भल भिडियो बा भल भल धार्मिक स्थान मानक भिडियो देखा चाहूँगी ताहले आम सहित जोड़ी ही रुहतु। जदि आम भिडियोटी आपको भल लगुचे लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ आम चैनल को। थैंक्स फॉर माय वीडियो कीप वाचिंग। देखा आगामी अध्याय रोच।